नमस्कार, म सचिन शर्मा, एसयुएमआई विद्याश्रमको शिक्षक र आज म यहाँ लाइफ साइन्स पढाउन गइरहेको छु र अस्तिको लास्ट क्लासमा नानीहरूले च्याप्टर 1 को 1.a डिफरेन्ट स्टिमुलसले कसरी प्लान्टलाई कोअर्डिनेट गर्छ र प्लान्टमा मुभमेन्ट गराउँछ भन्ने सुरजमणि सरले तपाईहरुलाई पढाइसक्नु भएको छ र आजको लेसनमा म त्यही च्याप्टरको नेक्स्ट युनिट 1.b रेस्पोन्स एन्ड केमिकल कोअर्डिनेसन इन प्लान्ट्स र प्लान्ट्समा केमिकल सब्स्टेन्सेसहरुको कस्तो भूमिका छ प्लान्ट्सलाई कोअर्डिनेट वा चलाउनुको निम्ति र धेरै एनिमल्सहरुमा हामीले देख्दा लाइक ह्युमन बीइंग्स वी हैव अ नर्भस सिस्टम टु कोअर्डिनेट आवर all body. In case of plant, they are devoid of nervous system. They don't have any nervous system. So all the physiological processes like plant growth, that is flower growth, fruit growth, leaf growth, all physiological processes, whatever the physiological processes occur in plant will coordinate by the chemical substances that we call plant hormone. It can also known as plant growth regulators, or sometimes in many question paper the board used to give like this also, plant growth substances. Plant growth substances. यसरी पनि तिमीहरुले धेरै तपाईहरुले क्वेशनमा प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स वा प्लान्ट ग्रोथ सब्स्टेन्सेस वा प्लान्ट प्रमोटिङ सब्स्टेन्सेस यो जति पनि छ, these are the minute substances, the chemical substances present in plant in which all the physiological activities were coordinated by those chemicals. Those are plant hormone, that is plant growth regulators or plant promoting substances. These are the plant hormone. So what are the characteristics of plant hormone? The hormone, what happens in case of plant hormone, it was synthesized in the one place. यो plant hormone चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि all the plant hormones were synthesized at one place and they do the function in another place. They do the function in the another place and immediately after the function it will destroy it. This is the one of the important characteristics or fate of a plant hormone, that hormone will synthesize in one place and it will function in one place and destroy it immediately. Now here the question arises कि अब यो hormone who is going to translocate this hormone to the specific place, because the plant hormone work in a specific manner in a specific place and a specific function. So in this case तिमीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ नानीहरुले भन्दा, the conducting system, the conducting tissues help the hormone to translocate from synthesis to the specific place. यो चाहिँ एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा, after dissolving in water. So hormone after dissolving into water they are translocated to the specific place for the function, and after function the hormone will get destroyed. So mostly all hormones are acidic in nature. Most of the hormones are acidic in nature. Now let's talk about the different types of plant hormone. Different types of plant hormone. पहिला म टाइप्स पढ्नु भन्दा पहिला तिमीहरुको किताबमा पनि नानीहरुको किताबमा पनि डिफरेन्ट टाइप्स भनेर नै दिएको छ र मोस्टली हामीले प्लान्ट हार्मोन भन्नेबित्तिकै ग्रोथ रेगुलेटर्स वा ग्रोथ प्रमोटिङ सब्स्टेन्सेस भनेर बुझ्यौं यो भन्दा अगाडि. तर इन केस अफ प्लान्ट हार्मोन इट इज अफ टु टाइप. Firstly, it is of two types. One is growth promoters and another one is growth inhibitors.
inhibitors. So, today we are going to discuss briefly about the growth promoters. Those are auxin, gibberellin, and cytokinin. So, these are the three plant hormones which are growth promoters. They are only going to promote the growth of the plants. Their main function is growth of the plant. So, let us check out individually how these hormones are going to make the growth of the plant in different cases. So, firstly you see auxin. Auxin is the first isolated hormone. First isolated plant hormone is auxin. So, auxin was discovered by the scientist Wendt. So, what happens whenever we study each and every plant hormone, we need to know where it is found. The sources of hormone. हामीलाई sources एकदमै जरुरत पर्छ र एक्जाममा धेरै सोर्सेसहरु सोध्ने गरिन्छ. Number 1, sources. Auxin is mostly found in shoot apex or root apex. That means shoot apex भन्दा के बुझिन्छ भने जुन प्लान्ट छ त्यो प्लान्ट को एकदमै टुप्पामा एपेक्स भनेपछि एपिकल पोर्सन अफ द प्लान्ट मा मोस्टली द auxin is found. So, let us see the chemical constituents of this hormone. Chemical constituents. Mostly the plant hormone consists of carbon dioxide, hydrogen, nitrogen and oxygen. These are the chemical constituents of auxin. It consists carbon dioxide, carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. So, let us see the function of auxin. What are the different functions of auxin? Let us see the function of auxin. The number 1 function of auxin is apical dominance. Apical dominance and inhibits lateral growth. So, यो auxin hormone ले के गर्छ भन्दाखेरि जुन प्लान्ट ग्रोथ भइरहेको छ यो एपिकल ग्रोथ एकदम ठाडो ग्रोथ हुनुमा मात्रै एपिकल ग्रोथ हुनमा मात्रै सघाउँछ त्यसको डोमिनेन्ट हुन्छ र ल्याटरल ग्रोथ बढ्न दिदैन. This is the one of the major function of auxin. And number 2 function is fruit growth. auxin को फ्रुट ग्रोथ मा धेरै ठूलो भूमिका छ र अहिले जुन बजारमा हामीले धेरै प्रकारको फ्रुटहरु सेवन गर्ने गर्छौं खाने गर्छौं जस्तै अंगुर भयो, एप्पल भयो, पियर्स भयो, त्यसमा हामीले के पाउँदैनौ सीड पाउँदैनौ. यदि अंगुरमा सीड छ भने तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ खानुहुन्न नि. र auxin ले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट इनिशिएट व्हाट parthenocarpy. It helps in parthenocarpy, that is seedless fruit. Parthenocarpy, that means without fertilization. Formation of fruit without fertilization is parthenocarpy, that is seedless fruit. So, in this case auxin has a great importance in fruit growth in the fruit. So, number 3 function of auxin is
root growth. Here mostly all the auxins are root promoters. तपाईले यो बुझ्नुपर्छ कि auxinsले चाहिँ root promote गर्छ. But एउटा कुरा पनि एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा only if the less concentration of auxin is present, then only it promotes the root. For promotion of root, the auxin is used. Auxin is helpful for root promoting, for the root growth. And number four, let's see the another function of auxin is tropic movements in plants. You can see auxin helps in tropic movements in plants. There are two tropic movements in which the auxins are going to help for the plants. Number one is phototropism and number two is geotropism. यहाँ तपाईहरुले राम्रोसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ कि in case of phototropism, auxin always active in a shaded area of the plant. That means यताबाट यदि घाम आउँदैछ भने auxin त्यसको उल्टापट्टि जतापट्टि छाया छ शेडेड एरिया छ त्यतापट्टि auxin एकदमै एक्टिभ हुने गर्छ र एक्टिभ हुँदाखेरि के हुन्छ प्लान्टको एपिकल पोर्सन कतापट्टि झुक्छ इट गिव्स द कर्वेचर टुवर्ड्स द लाइट सोर्स जताबाट घाम आउँछ त्यतापट्टि प्लान्ट बाङ्गिने गर्छ त्यसलाई नै भन्छ फोटोट्रोपिक कर्वेचर इन द प्लान्ट्स. So in this way the auxin helps in phototropism in plants. What happens in the shaded condition only the cell will divide more, the more number of cell will be present in the shaded portion of the plant, and so यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ auxinले चाहिँ घामदेखि टाढो गएर मात्र काम गर्न सक्छ, away from sunlight. So त्यसो हुँदाखेरि यहाँ लोड पडिहाल्यो, यहाँनिर मात्र ग्रोथ भयो, सेलको ग्रोथ यहाँ हुनु भनेको नै प्लान्टको ग्रोथ पनि बढ्नु हो, सेल इन्लार्जमेन्ट हुन्छ र एपिकल पोर्सन इट विल गिभ कर्वेचर टुवर्ड्स द सनलाइट. सो नेक्स्ट जियोट्रोपिजममा पनि त्यस्तै हुन्छ. इन द हरिजोन्टल शूट what happens, the auxin is present in the lower side. So lower side, here the cell division will occur, the more number of cell is present here. So in this case what happens, the stem will bends upwards, but यहाँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईहरुले के छ भन्दा in case of root, horizontal root मा auxin को अघि नै मैले भनिहाले, it will work only if there is a less concentration of auxin is present. Higher the concentration भयो भने auxin ले root मा काम गर्दैन, root promoting मा काम गर्दैन. So in case of geotropism, in the horizontal root what happens, the auxin is present in the lower side. So what happens, due to the increase of concentration of auxins, immediately the root will give the downward movement or downward curvature. Geotropic curvature will give, the root will bend downwards. In this way, in the tropic movements, the auxin will play the vital role in these two tropic movements of plants. So as I already told, this auxin is a first isolated hormone, plant hormone. So जहिले पनि नानीहरुले माध्यमिकमा याद गर्नु, प्लान्ट हर्मोनबाट auxin is very much important. Why?
इन मोस्ट अफ द केसमा माध्यमिकमा अक्सिजनबाट के क्वेसन आउन सक्छ भन्दा अक्सिजनमा व्हाट इज द practical application of oxygen in agriculture. अब यहाँबाट नानीहरूलाई क्वेसन आउन सक्ला, माने क्वेसन एराइज हुन सक्दा प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन चाहिँ हामीले कसरी गर्नु सर, यो त अलरेडी प्लान्ट सिस्टम भित्र भएको एउटा केमिकल सब्सटेन्सेस जो माइन्युट क्वान्टिटीमा हुन्छ र प्र्याक्टिकली एप्लिकेसन एग्रिकल्चर कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई अक्सिजनको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा अक्सिजन पनि फेरि 2 टाइप्सको हुन्छ. वान इज नेचुरल अक्सिजन जो सिन्थेसाइज हुन्छ प्लान्टमा. एनदर वान इज यसको इक्जाम्पल नानीहरूले किताबमा पनि पाउँछौ. ब्युटिफुल इक्जाम्पल चाहिँ के हो यसको भन्दा IAA. यसको फुल फर्म इन्डोल एसिटिक एसिड. These are the natural oxygen. So another one is synthetic oxygen. बा सिन्थेटिक पनि भन्न सक्छौ. कोही बेला इक्जाममा आर्टिफिशियल अक्सिजन भनेर पनि आउन सक्छ. सिन्थेटिक एन्ड आर्टिफिशियल विल बी द सेम. सो सिन्थेटिक अक्सिजनहरु चाहिँ अब कहाँबाट बनिन्छ? यो त प्लान्टले बनाउने कुरा आएन, नेचुरल हैन. सो दिस सिन्थेटिक अक्सिजन दे आर प्रिपेयरिङ इन दी ल्याबोरेटरी. तिनीहरू चाहिँ के हो भन्दा IBA, NAA, 2,4-D, so on. धेरैवटा छ. Mostly these 3 are mostly used in the agriculture. So what happens? The synthetic oxygen nowadays are mostly used in agriculture for the growth and development of the plant. The number 2 hormone is gibberellin. जिबरलिन्स. र यो जिबरलिन फेरि एउटा एकदमै एक्साइटिङ सब्सटेन्सेस हो. फर्स्टमै मैले भन्दै थिएँ कि हर्मोन इटसेल्फ इज अ एक्साइटिङ सब्सटेन्सेस हो. र यसपालि माध्यमिकमा म्याच द कलममा पनि यही जिबरलिनबाट नै फर्स्ट क्वेसन आएको थियो म्याच द कलममा पनि. र अब हामी जिबरलिनलाई हेरौँ. र यो जिबरलिन कम्पाउन्ड कसले डिस्कभर गर्यो भन्दा इट इज अ जापानिज साइन्टिस्ट और पैथोलोजिस्ट जसले डिजिज फंगसहरुको विशेषज्ञ जसले त्यसलाई पैथोलोजिस्ट भनिन्छ. उहाँले जिबरलिन डिस्कभर गर्नुभयो. र केमा गर्नुभयो भन्दाखेरि फर्स्ट ही अब्जर्भ द ग्रोथ अफ rice variety compared to other plants. Some of the plants are growing bigger and bigger, and at last they are reaching to the senescence. They are dying. In between those plants, some plants that Japanese pathologists found like this. So the research found that Gibberella fujikori. This is the name of the fungus from where the gibberellin is isolated. So there are many gibberellins they isolated. There are more than 100 gibberellins they are isolated. But nowadays you have to remember only one, that is GA3. This is gibberellic acid, Gibberelic, gibberellic acid. Gibberellic acid is important in case of gibberellin. So where is going to be synthesized? Source. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. सोर्स याद गर्नुपर्छ. र अघि अक्सिजनको सोर्स के थियो? सुट एपेक्स एन्ड रुट एपेक्स. र अब जिबरलिनको हामी सोर्स हेर्दाखेरि it is mostly found in germinating
seeds or seedlings or matured seeds. अब यहाँबाट नै नानीहरूले अनुमान लगाउन सक्छौ कि जर्मिनेटिङ सीड्स सीडलिङ्स भन्ने बित्तिकै अब जिबरेलिनले केमा चाहिँ मुख्य भूमिका निभाउँदैछ भन्दाखेरि सीडको ग्रोथमा वा सीड रिलेटेड कुनै पनि फिनोमिनामा यसले हेल्प गर्छ भनेर बुझिसकेको र यसको केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ कार्बन अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन ओन्ली. मैले फर्स्ट टाइममा भन्दै थिएँ कि मोस्ट अफ द हार्मोन आर नाइट्रोजनस इन नेचर. सो दिस इज नन नाइट्रोजनस. दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट. याद गरेर राख. मोस्टली एमसिक्यूमा एक नम्बरमा यो क्वेसन धेरै पल्ट आइसकेको छ कि जिबरलिन इज एन नन नाइट्रोजनस प्लान्ट हर्मोन. सो अब हामी यसको फङ्सनतिर लागौँ. यसले के कस्तो काम कता कता गर्छ. फङ्सनमा जाउँ. Number 1, the most important function of gibberellin is to break seed dormancy and bud dormancy. अब यहाँ नयाँ टर्म नानीहरूले देख्नु हुँदैछ कि डर्मेन्सी. सीड डर्मेन्सी यसले ब्रेक गर्छ. डर्मेन्सी भन्दा के बुझ्दा भन्दा यो सिम्पल भाषामा नानीहरूले अहिले बुझ्नु पर्दा क्लास 10 लेभलमा डर्मेन्सी इज द रेस्टिङ पिरियड अफ सिड्स. कि यदि कुनै पनि एउटा सिडलाई तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा राख्नु भयो भने त्यो जर्मिनेट हुँदैन नि. यदि कुनै पनि सिडलाई इभन इन द फेभरेबल कन्डिसन उसलाई जस्तो चाहिन्छ त्यस्तै कन्डिसनमा राख्दा पनि यदि जर्मिनेट हुँदैन नि कतिवटा सिडहरू, त्यो चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा त्यो सिड चाहिँ के छ डर्मेन्ट कन्डिसनमा छ. त्यो अहिले उम्रिने सक्ने उसमा ऊर्जा नै छैन, एनर्जी नै छैन. जुन इन्जाइमले जुन कम्पाउन्डले त्यो सिड जर्मिनेसन हुनुपर्छ त्यो कम्पाउन्ड सिज भएर बसेको छ र त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? जिबरलिन. मोस्टली GA3 will break down the seed dormancy and helps in seed germination. सेम केस बर्डमा पनि कोपिलाको कोपिलै रहन्छ, फुल्नै सक्दैन र त्यो कोपिलालाई फुलाउनु यदि छ भने पनि त्यो डर्मेन्ट बर्डलाई वी क्यान मेक अ ब्लुम विथ द हेल्प अफ GA3. एन्ड नम्बर 2, अघि हामी अक्जिनमा हेर्दै थियौँ कि विथ द हेल्प अफ अक्जिन हेल्प्स इन पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्रुट. बीज बिनाको फल बनाउन सक्ने क्षमता अक्जिनमा हुन्छ भनेर हामी पढ्दै थियौँ. सेम इभन जिबरलिन इज अल्सो युज्ड फर मेकिङ अ सीडलेस फ्रुट द्याट इज पार्थिनोकार्पी. सीडलेस फ्रुटको लागि GA3 पनि धेरै युज गर्न सक्छौँ. ओरेन्जेसहरूमा, पियर्समा, टोमेटोमा बीज बिनाको फलहरू बनाउन सक्छौँ विथ द हेल्प अफ GA3. र मैले अब अघि अक्जिन पढाउँदा सेल डिभिजन अक्जिनले गराउँछ भनेर भन्दै थिएँ. अक्जिन हेल्प्स इन सेल डिभिजन. सेल डिभिजन गराउँछ विथ द हेल्प अफ सेल इन्लार्जमेन्ट गराउँछ. अब यहाँबाट नानीहरूले इजिली के बुझ्नु भन्दा डराउनु हुँदैन कि सेल डिभिजन अब फेरि के आयो, के कहाँ सेलले के गर्दैछ भनेर बुझ्नु पर्दैन. सेल इन्लार्जमेन्ट भनेको सेलको आकार बढेको, इन्लार्ज भएको. आकार कसरी बढ्छ? वेयर द नम्बर अफ सेल इज इन्क्रिजेस. नम्बर अफ द सेल इज इन्क्रिजेस, द सेल गेट्स इन्लार्ज्ड. सो कसरी इन्लार्ज हुन्छ सर भनेर फेरि प्रश्न आउन सक्ला. जुन सेल वल मेटेरियल्स छ त्यो मुख्य कारण हो यो सेल डिभिजन गराउनको लागि. सो त्यो मेटेरियल जब उपलब्ध हुन्छ सेल डिभिजन हुन्छ. त्यो उपलब्धि गर्ने काम अक्जिनले त्यो सेलमा भएको जुन सेल वल जुन प्रोटिन्सहरू छ
कार्बोहाइड्रेटहरू मोबिलाइज गरेर सेल डिभिजन सेल इन्लार्जमेन्ट विल अकर। यो अक्जिनले पनि काम गर्छ, सेल डिभिजन। सो अक्जिनले त एपिकल ग्रोथ गर्यो, एपिकल डोमिनेन्स भनेर अघि हामीले पढ्यौँ। अक्जिनले ठाडो बढाएकै छ। अब यहाँनिर जिबरलिनको चाहिँ एउटा यहाँ मुख्य चाहिँ के छ भन्दा अर्को चाहिँ सेल इलोङ्गेसन भनेको सेललाई एकदम लामो बनाउँदै लाने क्षमता। सेललाई यसरी इलोङ्गेसन, पहिला यत्रो थियो भने जिबरलिनले यसरी सेल इलोङ्गेसन गर्दै 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 यसरी लान सक्छ। सो एउटा प्लान्टमा हेरौँ, सेल इलोङ्गेसनमा स्टेम पोर्सनमा हेरौँ, यो स्टेम भयो प्लान्टको डिफ्रेन्ट। अब यहाँ हेरौँ, दिस इज द नोड एन्ड दिस इज अल्सो अ नोड। द डिस्टेन्स बिट्विन दिस टू नोड इज इन्टरनोड, इट इज इन्टरनोड लेन्थ पनि भन्न सक्छौँ, इन्टरनोड लेन्थ बिट्विन द टू नोड्स। र जिबरलिनले चाहिँ के काम गर्छ भन्दा यो दुईटा नोड जुन छ यसको बिचको जुन भाग छ इन्टरनोड लेन्थ, यसलाई चाहिँ बढाउने काम गर्छ। सेल इलोङ्गेसन विथ स्टेम इलोङ्गेसन। स्टेम इलोङ्गेसन चाहिँ कसले गर्दो रहेछ? जिबरलिनले। सो दिस आर द मेजर फङ्सन अफ जिबरलिन। सो विल मुभ टु दि नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट ग्रोथ प्रमोटिङ हार्मोन, that is number 1 is auxin, number 2 is gibberellin, and number 3 will be साइटोकाइनिन। यो फेरि मजाको हार्मोन हो साइटोकाइनिन। फेरि मजाको किन मजाको हो कि नेम इटसेल्फमा यसको डिस्क्रिप्सन छ। साइटो भनेको सेल, काइनिन भनेको डिभिजन। सो यो अब केमा युज हुने भयो? सेल डिभिजनमै युज हुने भयो। अब साइटोकाइनिन पनि सेल डिभिजनमै, अक्जिन पनि सेल डिभिजनमै र जिबरलिन पनि सेल डिभिजनमा। कसरी सर भन्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा च्याप्टरै कोअर्डिनेसनको यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि एलोन कुनै पनि एउटा हर्मोनले चाहिँ काम गर्दैन। विथ द कोअर्डिनेसन अफ दिस प्रोमोटर्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स, तिनीहरूले कोअर्डिनेसनमा काम गरिरहेको हुन्छ। एउटाले इन्लार्ज गर्दै भने अर्कोले तन्काइरहेको हुन्छ। यसरी इन कोअर्डिनेसन दे वर्क इन अ प्लान्ट सिस्टम। हाम्रो त नर्भस सिस्टम छँदैछ, नर्भस सिस्टमले सिग्नलिङ दिन्छ, त्यो अनुसारमा हामी काम गर्छ। अब यहाँबाट के सपोज यहाँबाट के आउँदैछ भने म अटोमेटिक झुक्छु, किनभने मलाई ब्रेनबाट नर्भस सिस्टमबाट सिग्नल आइहाल्छ, त्यो डेन्जरलाई छल्नुको लागि म छलिहाल्छु। र त्यसरी नै प्लान्टमा त नर्भस सिस्टम हुँदैन, र यो कसले गर्छ? हर्मोनले गर्छ। सो सर हर्मोनले कसरी भन्ने फेरि होला, यसलाई चाहिँ फेरि केमिकल मेसेन्जर हो नि त। हर्मोन इज एन केमिकल मेसेन्जर। यसले मेसेज ल्याउँछ, जस्तै न्युरोन्सले मेसेज ल्याउँछ। एनिमल्स माने प्लान्ट बडी, हाम्रो ह्युमन बडीमा सिस्टममा र प्लान्ट सिस्टममा हर्मोन एक्ट्स एज ए केमिकल मेसेन्जर अर केमिकल सिग्नलिङ, केमिकली सिग्नल गर्छ हर्मोनले। सो लास्ट ग्रोथ प्रोमोटर्स इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटो मिन्स सेल, काइनिन मिन डिभिजन। अब यो फेरि कसले डिस्कभर गर्यो भन्ने, डिस्कभर्ड बाई साइटोकाइनिन फर्स्ट डिस्कभर्ड बाई मिलर। द नेम अफ द साइन्टिस्ट इज मिलर। Firstly, the Miller isolated cytokine is zeatin and another one is cytonin. So, zeatin, with the help of Miller, another scientist let him isolated cytokinin from the maize. यो क्वेसन धेरैपल्ट आएको छ कि नेम द
साइटोकाइनिन विच इज आइसोलेटेड फ्रम द मेज, मकैबाट कुन चाहिँ साइटोकाइनिन अहिलेसम्म आइसोलेट गरेको छ भन्दाखेरि द नेम अफ द साइटोकाइनिन इज जियाटिन। जियाटिन नाममै छ, मेजको साइन्टिफिक नेम के हो? जियामेज हो नि, त्यही नामबाट नै डिराइभ भएको अर्को साइटोकाइनिन के छ? जियाटिन। सो cytokinin, that is cell division. Number one function of cytokinin is it helps in cell division. In the process of cell division, in the cell cycle, which process is going on? सायदै तिमीहरूले क्लास 9 मा पढेको हुन सक्छ, but there is a one process that is cytokinesis. Cytokinesis is the process of cell division. That's why it यो चाहिँ अब कसले गराउँदैछ भन्दा साइटोकाइनेसले। इट इज डाइरेक्टली इन्भल्भ इन सेल डिभिजन। र फर्स्टमा हामीले अरू फङ्सन पढ्दाखेरि अक्जिनले ल्याटरल ग्रोथ गरेको देख्यौँ, जिबर्लिनले स्टेम इलोङ्गेसन गरेको देख्यौँ, र अब हाँगाबिगा चाहिँ कसले बढाइदिने? प्लान्ट उकालो ठाडो गएको भन्दा उकालो गएको हुन्छ। अब हाँगाबिगा बढाउने कुनै एउटा केमिकल सब्सटेन्सेस पनि हुनु पर्यो, र साइटोकाइनिनले चाहिँ इट प्रमोट्स व्हाट? इट प्रमोट्स ल्याटरल ग्रोथ। ल्याटरल ग्रोथ जुन एपिकल ग्रोथ थियो त्यो सँगसँगै यसले चाहिँ ल्याटरल ग्रोथ गर्नुमा हेल्प गर्छ फर द प्रोडक्सन अफ ल्याटरल बर्ड्स, द प्रोडक्सन अफ ल्याटरल बर्ड्स। एन्ड दिस इज द two major function of cytokinin. Apart from this, अब नानीहरूले ध्यान दिने विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो च्याप्टर 1 पर्यो, मोस्ट प्रोबेबली यहाँबाट 19 मार्क्सको माध्यमिकमा आउनुपर्छ। त्यो मध्ये प्लान्ट हर्मोन, प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्सबाट क्वेसन एभ्री इयर माध्यमिकमा आउँछै आउँछ, चाहे त्यो एमसीक्यू होस्, चाहे त्यो म्याच द कलम होस्, ट्रु अर फल्स होस्, 2 मार्क होस्, 5 मार्कको होस्, कुनै न कुनै ठाउँमा तिमीहरूले यो 1.b बाट क्वेसन पाउँछौ नै पाउँछौ। र त्यो पाउने क्वेसनहरु मध्येमा मैले अक्जिनबाट अघि भनिहालेँ। अर्को क्वेसन रोल अफ अक्जिन, रोल अफ प्लान्ट हर्मोन बा ग्रोथ रेगुलेटर्स इन एग्रिकल्चर, यो क्वेसन प्राय आइरहन्छ। सो मोस्टली यतिखेर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन कुन हर्मोनले कुन कुन प्लान्टमा प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन गर्छ त्यो थाहा हुनुपर्छ। अघि मैले भन्दै थिएँ फर्स्ट अक्जिन याद गरौँ, अक्जिनबाट फ्रुट ग्रोथ, किन प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन बारीमा गर्नु पर्यो हामीले। अब फ्रुटलाई ग्रोथ गरौँ भने पार्थिनोकार्पी अक्जिनबाट याद भइहाल्यो, अक्जिनबाट। अर्को रुट, रुट ग्रोथको लागि IBA/NAA, दिज आर द प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ अक्जिन। अब IBA र NA रुट प्रमोटिङमा कसरी प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन हुन्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन रुटिङ अफ कटिङ्स। जब हामीले प्लान्टलाई प्रोपागेट गर्छौँ, कटिङ कलम काट्छौँ, त्यो कलम काटेको भागमा चाहिँ यदि हामीले कुनै पनि अक्जिन IBA और NAA यदि युज गर्यो भने इट हेल्प्स इन अर्ली रुटिङ, इट्स हेल्प इन अर्ली रुटिङ, इट हेल्प्स इन अर्ली रुटिङ। यो एउटा भनिहालेँ मैले, अक्जिन एउटा पार्थिनोकार्पी फ्रुट डेभलपमेन्ट। अर्को रुटिङ अफ कटिङमा पनि IBA नभए NAA, यसमा IAA युज गर्दा भयो। नम्बर 2 जिबर्लिन। जिबर्लिन यदि कुनै डर्मेन्ट सिड छ त्यो अब अहिले उम्रिनु सक्दैन, तर तपाईले तत्काल मलाई यसको जर्मिनेसन गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले केमा ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो? GA3, एप्लिकेसन अफ GA3। यदि त्यो सिडमा GA3
एप्लिकेसन गर्यौं भने we can germinate the seed which are dormant in condition. So apart from this, अक्सिन को चाहिँ यहाँ धेरै भूमिका हामीले देख्दैछौँ। कोही बेला अलग्गै अक्सिनको एकपल्ट माध्यमिकमा क्वेसन पनि आएको थियो, व्हाट इज द रोल अफ अक्सिन इन एग्रिकल्चर, प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ अक्सिन इन एग्रिकल्चर, यसरी क्वेसन हामी पाउँछौँ। र मोस्टली किनभने अक्सिन दे आर रुट प्रमोटिङ गर्न सक्छ, त्यति मात्रै नभएर पार्थिनोकार्पियममा यही आयो। र अझै यसमा के आउँछ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द अक्सिन, अब फुल भक्कु फुल्यो भने त फल बेसी लाग्दैन नि, त्यो फुललाई छाँट्नु पर्यो नि। छाँट्नुलाई के भन्यो? थिनिङ, थिनिङ अफ ब्लोजम्स, फ्लावरिङ, फ्लावर जुन छ त्यसलाई वी हेभ टु थिन आउट दि फ्लावर्स। सो यदि कम्ती फुल भयो भने त्यहाँ फल पनि राम्रो लाग्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। र यदि हामीलाई त्यो फुल झार्न मन छ, थिन गर्नु मन छ भने वी क्यान युज द अक्सिन, द्याट इज IANA युज गरेर हामीले वी क्यान थिन द फ्लावर्स, ब्लोजम्सलाई हामीले थिन गरेर फ्रुट प्रोडक्सन बढाउन सक्छौँ। त्यसरी नै अब झार्ने काम यसले गर्दैछ भने इम्याच्योर फ्रुट्सहरू, कतिवटा रुखमा इम्याच्योर फ्रुट्सहरू हुन्छ, नपाकेको काँचो कलिलो छ वा लिप्सहरू छ, त्यसलाई पनि झार्ने काम अक्सिनले गर्छ। यो व्यापक रूपमा अहिले भारतवर्ष विश्वमा नै एकदम अक्सिनको पुरा एप्लिकेसन छ इन एग्रिकल्चर। जिब्बरलिन मोस्टली फर सीड ट्रिटमेन्ट, यदि कुनै सीडलाई डर्मेन्ट छ भने त्यसलाई तत्काल जर्मिनेसन गराउनु छ भने जिब्बरलिन। र रह्यो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिनको चाहिँ के छ रोल भन्दाखेरि मोस्ट अफ द साइटोकाइनिन इज युज्ड इन माइक्रो प्रोपागेसन। माइक्रो प्रोपागेसन भनेको टिस्यु कल्चरमा आर्टिफिसियली यदि हामीले प्लान्ट ग्रोथ गर्नु छौँ भने त्यहाँ पनि न्युट्रिएन्टको दरकार पर्छ। र त्यतिखेर चाहिँ मोस्टली साइटोकाइनिन लाइक बेन्जाल एडिनाइन, बेन्जाल एडिनाइन प्युराइनहरू जस्तो कम्पाउन्ड साइटोकाइनिनको युज गरेर हामीले आर्टिफिसियली इन ल्याबोरेटरी कन्डिसनमा जब हामीले प्लान्ट ग्रो गर्छौँ त्यतिखेर साइटोकाइनिनको मुख्य भूमिका रहन्छ। र अझै अक्सिनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अरू के छ भन्दाखेरि आर्टिफिसियल अक्सिनहरूमा अर्को छ 2,4-D, अघि मैले अगाडि पनि लेखेको थिएँ 2,4-D भनेको डाइक्लोरोफिनोअक्सी एसिटिक एसिड। यो एउटा अक्सिन हो, तर यसले चाहिँ प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स इन किलिङ अफ विड्स, अनवान्टेड प्लान्ट्सहरू। यदि कुनै पनि क्रप हामीले सपोज एउटा धान लगाएको छौँ वा कुनै पनि क्रप लगाएको छौँ, त्यहाँ यदि अनवान्टेड प्लान्ट, त्यो धानभन्दा अरू चिज कुनै प्लान्ट यदि आयो, अनवान्टेड प्लान्ट आयो भने त्यसलाई मार्ने, सिम्पल भाषामा भन्दा घाँस मार्ने दबाई भनेर हामीले जुन चिन्छौँ द्याट इज 2,4-D। 2,4-D इज युज फर किलिङ दि हर्ब्स। यसलाई हर्बिसाइड्सको रूपमा पनि चिनिन्छौँ वा विडिसाइड्सको रूपमा पनि चिनिन्छौँ। दिस इज द आर्टिफिसियल अक्सिन we can use in the field of agriculture. So these are the all application of auxins and other hormones in practical application in day-to-day life. So this is the very much important question. Mostly एक वर्ष आएन भने अर्को वर्ष आउने क्वेशन्स चाहिँ यो हो। र अब ध्यान दिने अरू कुराहरू के छ भन्दाखेरि यो च्याप्टरमा MCQ को एक दुईवटा क्वेशनहरू म बिस्तारै भन्दै जाँदैछु। यो नानीहरूले नोट डाउन पनि गर्न सक्छौ, किन मोस्ट अफ द बुक्समा यो पाउँदैनौ, किनभने बुक्स डिफ्रेन्ट टाइपको मैले देख्दै थिएँ डिफ्रेन्ट स्कुलमा। यो जब हामीले हर्मोन पढ्छौँ त्यो हर्मोन सपोज अक्सिनमा, अक्सिन भनेपछि फर्स्ट आइसोलेटेड प्लान्ट हर्मोन मैले अघि नै भनिहालेँ। सो कुन चाहिँ एमाइनो एसिड्सबाट अक्सिन आइसोलेट गर्यो भन्दाखेरि यस्तो क्वेशनहरू पनि आउन सक्छ। त्यो एमाइनो एसिड्सको नाम चाहिँ हो
tryptophan. This is the name of amino acids from where the oxygen is isolated, माने synthesized हुन्छ. कुन चाहिँ amino acids भन्दाखेरि tryptophan बाट. So likewise अझै एउटा क्वेशन आउन सक्ला, name the acidic plant hormone भनेर आयो भने acidic कुन चाहिँ हो? GA3 auxin. यो दुईटा hormone, these are acidic in nature. These GA3 and auxin are acidic in nature. So what about the cytokinin? What about cytokinin? These are alkaline in nature. भनेपछि त साइटोकाइनिन त एकदम उपयोगी भयो र यसैबाट नै एउटा बुकमा पनि लेखेको छ तिमीहरुको कि साइटोकाइनिन इज अल्सो प्रेजेन्ट इन कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटरमा पनि हामीले साइटोकाइनिन पाउँछौं. यसैले नै यो अल्कालाइन इन नेचर भएको कारणले गर्दा नै कोकोनट वाटर व्यापक रूपमा मानिसहरूले खाने गर्छौं कि यसले पेट शीतल गर्छ भनेर यसको गुण जुन छ त्यो गुण चाहिँ के कारणले भएको हो रहेछ? बिकज द साइटोकाइनिन इज अल्कालाइन इन नेचर. दैट्स व्हाई कोकोनट वाटर कन्जम्पसन पनि त्यहाँबाट नै सुरु भएको. एसिडिक भएर खाने थिएन, अल्कालाइन छ, पेट शीतल गर्छ यसले, हाम्रो बडीको जुन पीएच ब्यालेन्स गराउँछ यसले. सो दैट्स व्हाई साइटोकाइनिन यो पनि मोस्टली याद गर. इन नेम द हार्मोन व्हिच आर प्रेजेन्ट इन कोकोनट वाटर भनेर क्वेशन आइरहन्छ. That is cytokinin. So thank you very much. र आजको लेसनलाई यति नै. फेरि पूर्ण अर्को लेसन लिएर आउने छु. धन्यवाद.